करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ के बिना कभी जय जयकार नहीं होती। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚਹਿਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘਮ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਲੂਟ ਵੱਜਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਟਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਐਸਆਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚਹਿਲ। ਸੁਣੋ ਐਸਆਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। मैं पंजाब पुलिस विच बतौर सब इंस्पैक्टर तैनात हाँ। मेरा इत्थों तक दा संघर्ष जिहड़ा सी मतलब इत्थों तक दा सफ़र कह सकते हैं बड़ा ही संघर्ष वाला सीगा। मैं 10th तक दी पढ़ाई जिहड़ी आ पिंड दे स्कूल तो कीती सीगी। 7वीं क्लास विच सीगी जदों मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए सीगे। मेरे फादर साहब आर्मी च सीगे, आर्मी चो रिटायर्ड आए परसन सीगे और कैटेगरी पेंशन आन करके जिहड़ी मदर नूं अगे पेंशन लगी वो बहुत घट सीगी। मतलब उस टाइम विच 2000 विच मदर नूं 1200 रुपये पेंशन लगी सीगी ते असीं 3 भैन भरा पढ़न वाले सीगे। 7th तो बाद मतलब 10th तक दी पढ़ाई करन तो बाद +1 +2 मेरी गवर्नमेंट स्कूल तो हुई सीगी। फिर अगे कॉलेज एडमिशन लै लिया। मतलब कॉलेज एडमिशन लैन तो पहला मेरा +2 तो बाद 1 साल का गैप सीगा क्योंकि मेरे मदर अगे मेरी स्टडी नहीं करवा सकते सीगे और पापा की डेथ तो बाद तो वैसे ही सारे साथ छड़ चुके सीगे क्योंकि 1200 रुपये ना तुसी भी जानते हो। चलो उस टाइम भी 1200 बहुत घट होंदे सीगे क्योंकि 3 बच्चों की स्टडी और घर का खर्चा चलाना बहुत औखा सीगा उन्ने पैसों विच। पर फिर मदर ने सोचा कि चलो मेरी +2 हो गई है जिद्दां सारे ही कहते हैं क्योंकि मेरे मदर हाउस वाइफ सीगे पर वैसे बहुत हिम्मत वाली लेडी है तो उन्होंने अगे कि बाकियां दी स्टडी करवा लेंदे हुण मेरी मैरिज का फिर उन्होंने सोचना शुरू कर दिता। 1 साल का गैप सीगा तो मैं कंप्यूटर कोर्स कर लिया। मेरे नानकिਆਂ ने मेरे कंप्यूटर कोर्स करवा दिता। तो फिर मेरी एक फ्रेंड सीगी ਜਿਹੜੇ मेरे मदर को आए तो जिन्होंने कहा कि तुसी मतलब ये पढ़न च बहुत हुशियार हैगी है, तुसी मेरे नाल इहदी एडमिशन करा लो, सरकारी कॉलेज विच खर्चा बहुत घट हुंदा। तो क्योंकि मेरी +2 तक मैं हमेशा फर्स्ट क्लास पास होंदी रही हाँ। तो फिर असीं गवर्नमेंट कॉलेज जो एडमिशन लैन मैं अपनी फ्रेंड नाल गई हाँ। तो मेरी मदर मेरे नाल कदी किसी कॉलेज या स्कूल विच एडमिशन करवाउण नहीं गए क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं हुंदा सी। उन्होंने सीगा कि अगर पढ़ना है तो तुसी आप पढ़ सकते हो क्योंकि मदर मेरे बिल्कुल नहीं पढ़े हुए सीगे बट फिर भी उन्हों का साथ बहुत सीगा साडे नाल। तो उन्होंने उस टाइम ही जो फैमिली बैकग्राउंड बारे दस्या तो मेरी हाफ फीस हो गई मतलब उन्होंने मेरी अद्धी फीस करा दी। तो ग्रैजुएशन मेरी कॉलेज तो हो गई। फिर मेरे नाल वाले जिहड़े सारे सीगे उन्होंने अगे B.Ed विच जां किते होर डिप्लोमा विच एडमिशन लै ली पोस्ट ग्रैजुएशन विच। तो मैं अगे एडमिशन नहीं लै सकती सी। तो मेरे प्रोफैसर गुरविंदर, प्रोफैसर दिलजीत कौर, प्रोफैसर संजीव डोगरा, प्रोफैसर नीलम, प्रोफैसर कालों ते प्रोफैसर हरमीत कौर जिन्होंने मेरी MA इकनॉमिक्स विच एडमिशन कराई अपने कोलों फीस डिपोजिट करवा के। मेरी जो ग्रैजुएशन का लास्ट ईयर सीगा तो पंजाब पुलिस विच कांस्टेबल दे फार्म निकले सीगे। मेरे फ्रेंड सर्कल विच मेरे नाल गल कीती गई कि भर्ती आई हैगी सिपाही रैंक ते तो असीं भर्ती हो जावांगे। चाहे पल्ले कुछ नहीं सीगा बट मेहनत दा जनून बहुत सीगा ते सोचिया सीगा कि कुछ वड्डा करना लाइफ विच। पर ये नहीं सोचिया सीगा कि कदी पुलिस डिपार्टमेंट विच आवांगे। तो उन्होंने कहा कि असीं इत्थे फॉर्म फिल करते हैं बट मेरा कोई वधिया रिस्पॉन्स नहीं सीगा उन्होंने। बट चलो उन्होंने अपने नाल मेरे भी फॉर्म फिल कर दिते। जो मेरा ट्रायल का टाइम सीगा दिन सीगा
ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟਰਾਇਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਟਰਾਇਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤੇ। ਟਰਾਇਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ 24 ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ DPO ਦਿਹਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ 7 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਰਾਤ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। 2 ਤੋਂ 4 2 ਘੰਟੇ, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1200 ਰੁਪਇਆ ਮੰਮਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮੰਥਲੀ, ਔਰ ਮੰਥਲੀ 1200 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀਆਂ ਏ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਹੇਜ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦਹੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਹੇਜ ਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣ। हाँ, मैंने इतने 2 लाइनें याद आ गई कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ के बिना कभी जय जयकार नहीं होती। ਹੁਣ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।